नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। वलसाड़ जिले के वापी में आरोपी ने पुलिस पर कर दिया हमला। पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की। पुलिस पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी अशफाक शेख के पैर में सूरत क्राइम ब्रांच ने मारी गोली। सूरत के लिंबायत क्षेत्र में हुई हत्या के आरोपी को पकड़ने सूरत पुलिस वापी गई थी। वापी के डुंगरा क्षेत्र के अमन पार्क में आरोपी अशफाक अपने संबंधी घर में छिपा हुआ था। घायल आरोपी अशफाक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। आरोपी को आगे की जांच के लिए सूरत डीसीपी क्राइम ब्रांच के पास ले जाया गया। એ લોકોની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવે છે। એની સાથે જે મહિલા હતી એની વાઇફ હતી અને જે માણસ હતો એની પણ પૂછપરછ ચાલુ છે। એ બંનેની વચ્ચે થોડા સમય પહેલા ઝઘડો થયેલો હતો અને એમાં મરનારે આને થપ્પડ મારી હતી। એ બાબતે બંનેનું બંદૂક ચાલી આવ્યું હતું અને એ બાબતે અશફાકે એને ક્રૂરતાપૂર્વક મારી નાખવા માટેનો પ્લાન કરેલો હતો। હજી એમને ડિસ્ચાર્જ કરીને લાવવામાં આવ્યા છે। એ છેલ્લા 15 દિવસથી સતત ભાગતો હતો। સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ જેમ મેં અગાઉ પણ કીધું એમ નંદુરબાર, માલેગાંવ, વલસાડ, ચીખલી, નવસારી અલગ અલગ જગ્યાઓમાં છેલ્લા 5-7 દિવસથી ક્રાઇમ બ્રાન્ચની અલગ અલગ પીઆઈની ટીમ દ્વારા સતત રેડ કરવામાં આવી રહી હતી અને એની તપાસ ચાલુ હતી। એ બાબતમાં પણ તપાસ ચાલી રહી છે। મરનાર આપણે જે આરોપી જે અશફાક છે એના વિરુદ્ધ આના સિવાય પણ 7 ગુનાઓ અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનોમાં દાખલ થયેલા છે, જેમાં રાયોટિંગ અને મારામારીના વગેરે ગુનાઓ છે। એક બીજું ખાસ કહીશ કે સુરત પોલીસ દ્વારા છે, સુરત સિટી પોલીસ દ્વારા, સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા અને ડીજી સાહેબ દ્વારા જે મેન્ટર પ્રોજેક્ટ અને જે શસ્ત્ર ટીમ દ્વારા આવા જે નોટરિયસ ક્રિમિનલો છે, જે ડ્રગ્સ પછી મારામારી છે, બોડી ઓફેન્સ છે, એની એક યાદી બનાવવામાં આવી છે। સુરત પોલીસ દ્વારા એના ઉપર સતત વોચ રાખવામાં આવી છે અને આવા ઇસમોને આઈડેન્ટિફાઈ કરી નજીકના ભવિષ્યમાં એમના વિરુદ્ધ કડકમાં કડક કાર્યવાही કરવામાં આવશે। 2 अगस्त 2025 को लिंबायत पुलिस स्टेशन एरिया में एक आलोक अग्रवाल नाम के इसम के क्रूरतापूर्वक चप्पू के से हत्या की गई थी। इस केस के इन्वेस्टिगेशन दौरान सूरत पुलिस को लिंबायत पुलिस और क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन दरमियान 5 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें एक इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि इस केस का मुख्य आरोपी अशफाक उर्फे कौवा नासिर शेख, जो होड़ी बंगला के पास रहने वाला है, उसका इसके साथ झगड़ा हुआ था। तो इसने क्रूरतापूर्वक मारने के लिए इन 5 लोगों को बोला गया था कि इसको मार देना है। इस केस में अबरार लस्सी और अन्य 4 लोगों को पहले पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था। और जो इस केस का मुख्य एक्यूज था अशफाक के लिए कौवा, उसके लिए क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीम के द्वारा लास्ट 6 दिन से कंटिन्यू एफर्ट किए जा रहे थे, जिसमें मालेगांव, नंदुरबार, वलसाड़, नवसारी, चिखली अलग अलग जगह सूरत क्राइम ब्रांच के अलग अलग पीआई की टीम के द्वारा रेड की गई थी। कल शाम को क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर जैन गोस्वामी को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी। इस केस का मेन आरोपी अशफाक उर्फे कौवा है, वो वापी और सेलवास विस्तार में डुंगरा एरिया में घूम रहा है और वहां से कहीं और स्टेट में जाने की फिराक में। इस इन्फॉर्मेशन पे पीआई जैन गोस्वामी अपनी टीम के साथ वहां गए थे और लेट नाइट उनको इन्फॉर्मेशन में एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली कि वो डुंगरा एरिया में एक अमन फ्लैट्स रेसिडेंसी नाम के फ्लैट में 6th फ्लोर पे हैं। इस इन्फॉर्मेशन में उन्होंने तुरंत वहाँ रेड की। रेड के दौरान दरवाजा नॉक करके खुला गया तो एक साजिद उर्फे शाहरुख नाम का इसम सामने मिला। उसको प्राइमरी पूछा गया कि अशफाक के बारे में, तो उसने कोई मना किया, कोई आंसर नहीं दिया गया। पुलिस की टीम के द्वारा जब मकान की चेक कर रहे थे तो एक रूम लॉक था, तो उस रूम में से जब नॉक करके बार लॉक करके खोला गया तो एक लेडी बाहर आई और पीछे अशफाक दिखा। जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर जैन गोस्वामी और उसको देखा तो चप्पू से पुलिस पे असोल्ट करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस इंस्पेक्टर जैन गोस्वामी ने उस पर फायरिंग किया। उसमें उसको पग में सीरियस इंजरी हुई है। तुरंत पुलिस के द्वारा उसको अस्पताल ले जाया गया और उसकी सारवार करवाने के बाद डिस्चार्ज के बाद आज यहाँ लेके आए हैं और उनके आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एक चीज और खास बताऊं कि अशफाक के खिलाफ इससे पहले 6 से 7 ऑफेंस रजिस्टर है। अबरार लस्सी के खिलाफ भी 12 से 13 ऑफेंस रजिस्टर है। ऐसे सूरत पुलिस के द्वारा अलग अलग जो बॉडी ऑफेंसेस हैं, एनडीपीएस के एक्यूज हैं, इनके शस्त्र प्रोजेक्ट, मेंटर प्रोजेक्ट के द्वारा उन पे कंटिन्यू सर्वेलेंस रखा जा रहा है और आने वाले दिनों पे इन लोगों को आइडेंटिफाई करके उन पे कड़क से कड़क कार्यवाही की जाएगी। तारीख 2 ઓગસ્ટ 2025 રોજ લિંબાયત વિસ્તારમાં એક આલોક અગ્રવાલ નામના ઈસમની ચપ્પુના ઘણા બધા ઘા મારી ક્રૂરતાપૂર્વક હત્યા કરવામાં આવી હતી। આ બાબતે સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, લોકલ પોલીસ, લિંબાયત પોલીસ, જોન સાહેબના એલસીબી વગેરે દ્વારા આ કેસને ગંભીરતાપૂર્વક તપાસ કરી રહેવામાં આવ્યો હતો।
આ તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું હતું કે અશફાક ઉર્ફે કૌવા નાસિર શેખ, જે જહાંગીરપુરા વિસ્તારમાં અને સૈયદપુરા વિસ્તારમાં હોડી બંગલા પાસે રહે છે, એ આ કેસનો મુખ્ય આરોપી છે. એને મરનાર સાથે કોઈ બાબતમાં ઝઘડો થયેલો હતો. આ ઝઘડાના અનુસંધાને તેણે બીજા 4 લોકોને એને ખૂબ પૂરતાપૂર્વક મારી નાખવા માટે સોપારી આપી હતી અને એમના આંગળા કાપી નાખવા સુધીની પણ વાત કરેલી હતી. આ તપાસ દરમિયાન અન્ય 5 આરોપીઓ અબરાર ઉર્ફે લસ્સી મોહમ્મદ શેખ, હરપક સિંહ, ભગવાન સ્વાઈ, રમજાન પાડો અને અફસર ઉર્ફે બોકાની અગાઉ 5 લોકોની આ કેસમાં ધરપકડ થયેલી હતી. અને સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા આ કેસના મુખ્ય આરોપી અશફાક ઉર્ફે કૌવાની અલગ અલગ જગ્યાએ છેલ્લા 5-7 દિવસથી કન્ટિન્યુ તપાસ કરવામાં આવી હતી, જેમાં મહારાષ્ટ્રમાં માલેગાંવ, નંદુરબાર, ચીખલી, વલસાડ, નવસારી અલગ અલગ જગ્યાઓ પર સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચના અલગ અલગ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરોની ટીમ દ્વારા સતત આ બાબતે તપાસ કરવામાં આવી હતી. ગઈકાલે ક્રાઇમ બ્રાન્ચના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જૈન ગૌસ્વામીને એક બાતમી મળી હતી કે આ કેસનો મુખ્ય આરોપી અશફાક છે એ વાપી, વલસાડ અથવા સેલવાસ વિસ્તારમાં ફરી રહ્યો છે અને ત્યાંથી એ ફરીથી ક્યાંક દૂર બીજા રાજ્યમાં ભાગવાની તૈયારીમાં છે. આ બાતમી આધારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની એક ટીમ 4 માણસોને લઈને જૈન ગૌસ્વામી તરત રવાના થયેલા હતા અને સેલવાસની વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ કરતા હતા. ત્યારે એમને એક સ્પેસિફિક લેટ નાઇટ માહિતી મળી કે વલસાડમાં વાપી વિસ્તારના ડુંગરા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં એક અમન પાર્ક સોસાયટી છે. એ અમન પાર્ક સોસાયટીના 6થા માળે આ માણસ એક ફ્લેટમાં 604 નંબરના ફ્લેટમાં છે. ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ દ્વારા સમય બગાડ્યા સિવાય તરત જ આ જગ્યા ઉપર પહોંચી અને દરવાજો નોક કરતા એક કિસમ દ્વારા દરવાજો ખોલવામાં આવ્યો હતો. એનું નામ સાજિદ ઉર્ફે શાહરૂખ પણ કહે છે. એની પૂછપરછ દરમિયાન કોઈ ઇસમ અંદર છે કે નહીં તો એણે કંઈ જવાબ ન આપ્યો. દરમિયાન 2 માણસો એમને પાસે ઊભા રહી અને બીજા પીઆઈ જૈન ગૌસ્વામી અને બીજા માણસો જે રૂમ તપાસતા હતા તે એક રૂમનો દરવાજો નોક કરતા અંદરથી અશફાક એક લેડી બહાર આવી અને અંદર જતા અશફાક હાજર હતો. અશફાકે ચપ્પુથી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જૈન ગૌસ્વામી ઉપર હુમલો કરવાનો પ્રયત્ન કરતા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જૈન ગૌસ્વામી દ્વારા ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં એના પગના ભાગમાં નીચેના ભાગમાં ઈજા થયેલી હતી. પોલીસ દ્વારા તુરંત જ 108ને બોલાવવામાં આવી અને એ સાથે 108ને આવતા એ પહેલાં જ પોલીસની ટીમ દ્વારા એને હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો હતો. ત્યાં એને ગંભીર ઈજાઓ પણ થયેલી છે અને તેને એક્સરે વગેરે દ્વારા ડિસ્ચાર્જ કરાવીને આજ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ખાતે લાવવામાં આવ્યા છે અને આગળ વધુ તપાસ માટે એને લીંબાજ પોલીસ સ્ટેશન સોંપવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી. देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज.